always chose to do different films and different kind of stories. I've been doing different kind of stories. I mean, if you look at my filmography, uh, every film is a new genre. Every time I come up with a new genre. And for me to come with Biker into Tamil again is because if you ask me in my filmography, what is your best film? Because I've done a lot of good films. Telugulo, I've done more than 30 films, and here at this, like I've done 5 films. Every time I have to keep choosing which one is good, which one is good, which one is good. But today I can proudly say this is my best film till now in my entire career. Uh, why is this a best film? There are so many reasons for it. Because this is the first Indian motocross film that we made. One thing I can assure you and promise you, every Indian will be proud to say this is our Indian cinema. That is the promise I'll give you guys. Because we had great technicians, because it's not an easy film to shoot. It is the most toughest film to shoot because all of us know Rajiv sir, Madhi sir. We've shot sequences in Indonesia, and there were a lot of accidents which happened. We're going to show all that in the making of the video. It's not an easy sport to show, to make, or to act in it, because, and I've been telling, Biker has changed. This is my turning point in my life. Because it changed me as a person, because I had to lose 22 kilos for this film. So, Abhi, when he narrated the script, there are 2 variations, or 18 years, I mean, I have to play an 18-year-old guy and a 30-year-old guy. And for that transformation, it just transformed my whole perspective of cinema making, about my life, my health, my body. Because if I have to be a biker, I have to be exactly like that. Nowadays, if you just like shave the beard and say, this flashback, this present, Anna, you'll only scold me. So this is a very close to my heart film, and I'm proud to say that I'm part of this film. And Rajiv sir, I mean, Ungapati, I mean, there's nothing to tell. He's a legendary art director, and he has a beautiful taste, and that shows in the film. Thank you, sir. And Madhi కొట్టుకోకండి సినిమాలు హిట్ అవుతాయి కానీ మీరు హెల్దీగా ఉండాలి, ఇంకా చాలా సినిమాలు చేయాలి. And I love you, sir. Thanks for doing this film and accepting, and you're such a kind and sweet, honest person. Always love to work with you, sir. Thank you. And Malvika garu, thank you. We talk about philosophy a lot, and we connect a lot. But she's a fantastic actress. She also chooses films very wisely. She doesn't do all kind of films. I mean, if she's there in a film, people will think, oh, she does good cinema. So there's no doubt. I don't want to talk much about you right now, because an Indian young boy making a film like this, as Indians, we'll all be proud that he's part of India. So I wish him all the best, and pan India, pan world, make good films like this. Keep working hard, and మమ్మల్ని కూడా మర్చిపోద్దు. నెక్స్ట్ సినిమాలో కూడా మా ఇద్దరిని పెట్టుకో. And biggest backbone for all the team is UV Creations, Vamsi Reddy garu. And because when we've been shooting this film from past almost 2 years, so for this character I had to lose weight for 6 months. I mean, I needed time to cut down weight. So we stopped the shooting, I cut down the weight, and then again we shot the film. Romba Nandri for all your love all these years, and we are coming with an honest film, and we genuinely made this film, and it'll be a
Indian film that we'll all be proud of. Thank you very much. ரொம்ப வருஷமாக அது முன்கூட்டியே சொல்லிடுறேன், சாரி. மேடைக்கு கொண்டு வந்தார். அது ஏன்னா நான் ஒரு 3 months முன்னாடி ஃப்ராக்சர் ஆகி, ஆங்கிள் ஃப்ராக்சர் ஆகி இப்போ தான் ஹீல் ஆகிட்டுருக்கு. இது இந்த இதே மாதிரி லெஃப்ட்டு ஆங்கிள் கூட நான் ஃப்ராக்சர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ சினிமாவில் தான், சினிமா ஸ்டண்ட்டில் பண்ணி தான் 2 காலுமே உடஞ்சது. இந்த லெஃப்ட் லெக் தான் முதல்ல உடஞ்சது. முதல்ல எப்போ உடஞ்சதுன்னா December 8th ரிலீஸுன்னு சொல்லி டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு, நான் இன்னொரு படம் மீசைக்காரன்னு தமிழில் ரிலீஸ் ஆன படம் மகாடுன்னு தெலுங்கில் ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இங்கே தான் என்ன பேங்க் அது, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆமாம். ஸோ அங்கே இருக்கிற ஒரு பிரிட்ஜில், ரயில்வே பிரிட்ஜிலேருந்து ரோட்டில் விழுந்து பெரிய ஆக்சிடெண்ட் ஆகி அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து, அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது எல்லாம் பெரிய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஆப்ரேட் பண்ணி அங்கே இருந்தேன். மாதிரி இருக்காது, என்ன டாக்டர் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு. இல்லை சார், படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ December 8th ரிலீஸு, நான் November 15th ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு. ஸோ அந்த ஆக்சிடெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறேன். இன்னொரு மாதம் சேர்ந்து இருக்கணும். ஆனால் நான் டிசம்பர் படம் 8th ரிலீஸ் ஆனோடனே என்னால் அங்கே இருக்க முடியல. நான் எழுந்து அந்த கட்டோட நேராக தியேட்டருக்கு, சத்யம் தியேட்டருக்கு தான் வந்தேன். இப்போது வந்து அந்த படம் பார்த்தேன், இதுதான்டா போலீஸ். அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இதுதான்டா போலீஸ் இங்கே ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தெலுங்கில் ரிலீஸ் ஆகி பெரிய ஹிட்டாச்சு. எப்பயுமே பெரிய ஹிட்டு ஆகிற படங்கள் பண்ணும்போது, இல்லை இந்த ஃப்ராக்சர் வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஹிட்டு வரும் பாருங்கள் அது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த அடிப்பட்டவுடனே திருஷ்டி, அங்குஷம் பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு, திருஷ்டி அப்படின்னு. ஸோ இது இந்த மாதிரி நடக்குமா நடக்காதா தெரியாது. இப்போ வந்து எனக்கு ஃப்ராக்சரோடு நான் திருப்பி சத்யம் தியேட்டருக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ எங்களுக்கு இந்த பைக்கரும் பெரிய ஹிட் ஆகும், நான் ஆக்சிடெண்ட் ஆன படமும் பெரிய ஹிட் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகணும்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லோரும் கூட வந்து எங்களை ஆதரிக்கணும். April 3rd இப்போ படம் ரிலீஸ் ஆகுது. தியேட்டருக்கு வந்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு படத்தை பார்க்கணும். அவ்வளோதான். ரொம்ப என்னோட பொண்ணுங்களை கூட கூட்டு வந்திருக்கிறேன். ஒரு வாட்டி மேலே வந்துட்டு போங்க. ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன், முடியல. ஆனால் இப்போ ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணும்போது பொண்ணுங்களையும் கூட்டு வரணும்னு கூட்டு வந்தேன். சாரி சார், சொல்கிறாங்க. So sorry, biker team. This is not planned, but then அது அப்பா எப்போ இருந்தோ நாங்கள் 2 பேர் நடிக்கிறது ஆரம்பித்தப்போ இருந்து அப்பா வந்து தமிழ் மீடியா மீட் பண்ணோன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ அவர் வந்து இன்றைக்கி கண்டிப்பாக நீங்கள் என் கூட வரணும், 2 பேர் நம்ம எல்லோரும் தமிழ் மீடியா மீட் பண்ணி நம்ம படத்தை பற்றி பேசிட்டு போகணுன்னு சொன்னார். ஸோ உங்களை எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் பைக்கர் படம் அதை பற்றி எவ்வளோ சொன்னாலும் இப்போ கம்மி தான். நீங்கள் எல்லோரும் படம் April 3rd பார்க்கும்போது உங்களுக்கே புரியும், செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக தியேட்டருக்கு வந்து April 3rd நீங்கள் பைக்கர் படம் பார்த்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆக்கணும்னு நாங்கள் எல்லோரும் ப்ரே பண்ணுறோம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். It seemed like a very high concept film, like everybody shared it. There's a lot of emotion, it's very high adrenaline, and I think there's a lot that the trailer hides. It's very tactfully cut by Avi. There's a lot that the trailer hides. There are a lot of people, a lot of characters that shape this particular biker. Like, like Madam was talking about how there are a lot of supporting characters that somebody has, especially a sports person has. And there are a lot of people who come together to help him make those decisions to get him where he gets to. And full Tamil crew, I just realized all of you are Tamil speaking people. So it's amazing to be back in Chennai. I hope to do more Tamil films, but this time I hope you receive Biker with just as much love as you receive all of Sharva's other films. I need not talk about Sharva. எங்க விட
how do I talk about other than me? உங்களுக்கு ஷர்வா நல்லா தெரியும். So yes, please enjoy our film. Thank you so much. Be here. So the Biker, the film, as you saw the trailer, it is not only about the race. We have human emotions in it. So that is why we are releasing in Tamil. I know I may not speak Tamil, but I am hoping my film will speak to your hearts. So I want to talk about my technicians, Rajivan sir, Madhi sir, Yuvraj sir, all others. So Jibran sir, I taught you Telugu, but no one taught me Tamil here. So you come to Hyderabad, I give you Hyderabad biryani, but I come to Chennai, no nothing sir. So when I come next time, definitely I'll learn Tamil, and I want to do a Tamil film too. So sorry if I speak anything wrong here. Coming to my actors, Sharwan sir, Rajshekhar sir, and Malvika ma'am, everyone. If you see this film, without them it would have been not possible for me to achieve that. So please go to theaters on April 3rd. You won't get disappointed. Thank you. பிகாஸ் எனக்கு நான் தெலுங்குல ஒரு லாங் பிரேக் எடுத்தேன். தென் சாஹோக்கு அப்புறமாவே ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஒரு கரெக்டான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வரணுன்னு. அண்ட் ஒரு பிகாஸ் என்னை தெலுங்குல ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ண ஒரு ஃபிலிம். வம்சி பாய் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில, அவர் எப்போவுமே வெளியே இருக்கார். ஓகே, அதான் இங்கே பேச மாட்டார், அங்கே ரூமில் தான் பயங்கரமாக போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு மாதிரி. ஸோ என்னை வம்சி பாய் என்னை பிகாஸ் நான் தமிழ் ஃபிலிம் பண்ணால் கூட அவர் வந்து என்னை புஷ் பண்ணிட்டு இது உங்கள் சவுண்டு மாதிரி இல்லை அப்படின்னு எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லியிருப்பார், இது ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு. அண்ட் அபிலாஷ் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வம்சி சார் தான். ஸோ ஐ ஷுட் தேங்க் ஹிம். ஏன்னா அபிலாஷ் கூட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் பேசும்பொழுதே செம கனெக்டு. என்னென்னா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரலாகவே ரொம்ப பிடிக்கும், ஏன்னா நம்மளும் அடி உதெல்லாம் வாங்கிட்டு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். பட் அந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும்பொழுது ஐ வாஸ் லைக் ரியலி ஹாப்பி. அண்ட் இன்னொன்று ஷர்வானந்த் சார், அவர் கூட ரன்ராஜரன் ஒரு லக் ஃபேக்டர் ஒன்று அங்கே மேஜராக என்ன பெருசாக லான்ச் பண்ண ஒரு ஃபில்ம். அதுக்கப்புறம் ஒரு லாங் கேப்க்கு அப்புறம் அகைன் இதுங்கும்போது ஐ வாஸ் லைக் இல்லைங்க செமையாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் அபிலாஷ் கூட. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், ஸ்கிரிப்டே வந்து பாதி ஸ்கிரிப்ட் வந்து ராஜீவன் சார் சொன்னார் 90s 2000s இருக்க மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நடக்கும். கோயம்புத்தூரில் தான் என்ன ரேசிங் மோட்டோக்ராஸ்க்கான திங்ஸ் இருக்கிறதுனால லைக் நிறைய இது கேரக்டர்ஸே எனக்கு டப்பிங் வரும்போது தமிழில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருந்துச்சு. அண்ட் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. அண்ட் ராஜசேகர் சார் உங்களோட பெரிய ஃபேன், இதுதாண்டா போலீஸ்ன்னு சொல்லி அடிலாம் கொடுத்து திரும்ப வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஐம் ரியலி கிளாட் சார். அண்ட் சில படங்கள் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது ஐயோ தெரியாமல் கமிட் ஆகிட்டமேன்னு இருக்கும். சில படங்கள் எப்படியாவது இந்த படத்தை காப்பாற்றிடணும் அப்படின்னு இருக்கும். சில படம் ஹிட் ஆகிட்டா நல்லாயிருக்கும்னு இருக்கும். சில படம் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு தோணும். சில படங்கள் தான் ஓகே நல்ல வேளை இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு தோணும். அது ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு ரீல் பண்ணும்பொழுதுமே இந்த படம் எனக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது. அண்ட் ஏன்னா சில படங்கள் நம்ம சொல்லும்போதே தெரியும், எங்கே நம்ம அடுத்து உங்களுக்கு எந்த படம் வருது அப்படின்னாலும் நம்ம 10 படம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் 1-2 படங்கள் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்ச நாளாக நான் வந்து பைக்கர் லீடர் வலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட். அண்ட் டீம் எல்லாருமே ஆக்சுவலி தமிழ் பேசுவாங்க, யுவராஜு, மதி சார், ராஜீவன் சார். ஸோ அதனால் தமிழ் டீம் தான் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபில்மாக இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், எல்லாருமே அஃப்கோர்ஸ் மலவிகா யூ பர்ஃபார்மன்ஸ் வாஸ் கிரேட். அண்ட் அபிலாஷ் வந்து யாரெல்லாம் நான் கேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரோ எல்லாரையுமே பிடிச்சிட்டு வந்தார். ஏன்னா கண்டிப்பாக பிடிக்கும். உங்களோட ரிவ்யூஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை. நல்ல படங்கள் நீங்கள் கொண்டு போயிருக்கீங்க. பட் கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் டே பாருங்கள், யூ வில் நாட் பி டிசப்பாயிண்டட். தேங்க்யூ.